मांगै ठाकुर अपने तै सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै इहाँ उहाँ सच होवै। नानक दास मुख ते जो बोलै इहाँ उहाँ सच होवै। गुरु दे अदब विच, गुरु दे सत्कार विच, गुरु दे प्यार विच जुड़ बैठे सत्संगी जनों, सारी रचना पवित्र करो आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान साहब जी की जय। दुनिया की महान सच्चाई है जो ग्रंथों दे विच, वेदां दे विच, शास्त्रां दे विच लिख लिखी गई। वो सच्चाई जदों लिखी गई उदों भी अटल सी ते अज भी अटल है। ये अनुमान है कि आने वाले समय दे विच भी वो अटल ही रहेगी। अफसोस की गल यह है असी सच्चाई पढ़ भी रहे हैं, विचार भी रहे हैं, जो लिखिया गया सी वो हो भी रहा है। कुछ ग्रंथों के विच समय अनुसार भविष्यवाणियां के रूप विच भी काव्य रचना के विच बाणी मौजूद है जिहदे विच कलयुग का भयंकर रूप बयान किया होया है। कलयुग काली बदली चढ़ चढ़ पैण अंगार। समा गुरु नानक पातशाह दे वेले भी कलयुग ही सी, कोई उदों बहुता ज्यादा भला नहीं हो रहा सी। बस थोड़ा बहुता इंसान अपनी बुद्धि अनुसार कई बारी बीत गए वेले में चंगा कह देता है, कई बारी बुरा कह देता है। सच ते झूठ की जंग, सच ते झूठ का युद्ध, सच ते झूठ का प्रभाव आदि काल तो चले आ रहा। आबादी के हिसाब नाल ओदा प्रभाव आपां नूं हुण ज़्यादा विखण लग गया। पर जिहड़ियां घटना गुरबाणी दे विच जिक्र कर दित्तियां गईयां ने जे उदों घटियां ऐसा होया ते महाराज ने तां ही लिखिया। पाप की जंज लै काबलो ताया जोरी मंगै दान वेला। काबल पासों कोई राजा चढ़ाई करता पिया ते धक्के नाल दान मंगदा पिया, धक्के नाल खोंदा पिया। बाबे ते बाबरकियां दी टक्कर, सच ते झूठ दी टक्कर। बाबे ते बाबरकियां दी टक्कर, सच ते झूठ दी टक्कर है। भुलेखे दे विच उदों भी संसार नूं पाया जा रहा सी पुजारीवाद। उदों भी अपने नफे लई, अपने फायदे लई संसार नूं वरत रहा सी। धर्म उदों भी धंधा सी। ताइयों जाके गुरु नानक पातशाह नूं हरिद्वार जाके ते
सूरज की उल्ट दिशा वाल पानी सिटना पै गया। जदों उथों दे आपे बने विद्वान लोगों ने कहा, बाबा ये तो की करदा है, सूरज इधर है ते तू पानी दूजे बने सिटदा है। ते गुरु नानक ने बड़े तरीके नाल जवाब दिता, तुसी पानी क्यों सूरज नूं देंदे हो? उन्हां कहा, इहदे नाल सूर्य देव शांत हुंदा है। उन्हें कहा पानी पहुँचता है? कहते हाँ। कहते मेरे पिंड विच मीह नहीं पिया, बड़ा सोका है, तो मैं भी अपने पिंड नूं पानी पा रहा। वो कह लगे इत्थों पानी पिंड किवें पहुँच जाएगा? कहता तुहाडा पानी इत्थों सूरज तक किवें पहुँच जाएगा? बड़ा तर्क सी गल दे विच, बड़ी सियाणप सी गल दे विच, बड़ा जज्बा सी गल विच, बिना बोले एडी वड्डी सिक्ख्या दे दित्ती गई। अज कित्थे वेखदा है गुरु नानक दा मार्ग? अज बरसे ते किरपाना लेके फिरदे सी, इवें समझदा कोई? गुरु नानक ने तो अपने हाथ विच डंडा भी नहीं रखिया। कोई बुरा जानवर, कोई कट्टण वाला जानवर आ जाए, उन्होंने इन्ना भरोसा सी अपने खुदा ते। ये आदि काल तो चलता आ रहा, शोषण रुकिया ही नहीं। आज जनसंख्या बढ़ गई है तो शोषण सानू नजर आने लग पे। अगे किते किते धार्मिक स्थानां ते हुंदा सी, विरला वांझा कोई लुटिया जांदा सी। हुण लुटण वालियां दी ते लुटीचण वालियां दी गिनती बढ़ गई है। मीडिया दा युग है ते खबरां बड़ बड़ के सामने आउंदियां। काम उदों भी प्रबल सी, क्रोध उदों भी प्रबल सी, लोभ ते लालच ने उदों भी बंदे नूं गिरसिया होया सी। ताई तो धरती की पुकार सुन के देवी देवतियां नूं, पैगंबरां नूं, अवतारां नूं आउणा पिया। गल समझो, अज तुसी ग्रंथ पढ़ भी रहे हो। गुरु नानक अज भी तुहानू वचन कर रहे हैं। अज भी कृष्ण भगवान गीता दे विच तुहानू प्रेम का संदेश दे रहे हैं। अज भी अपनी बाणी विच संत भगत महापुरख तुहानू संसार ते जीवन जाच दस रहे हैं। जीवन जाच का मूल स्रोत प्रेम करना दस रहे हैं। कानून बनाया, धक्का करया, हथियार विखाया, गल्लां बातां दे विच ला के किसी नूं थोड़े समय लई प्रेर के अपना शिष्य बना लेना, चेला बना लेना, अमृत छका देना। इहदे नाल भला नहीं हुंदा। भला हुंदा बंदे दा जदों अंदर बदले। अंदर बदलदा है जदों बंदा अंतर्मुख होवे। ते अंतर्मुख बंदा उदों हुंदा है जिवें माली पौधा ला के ते उस माली पौधे की सांभ करदा है, ते फिर वो पौधा फल फुल के संसार में फल देंदा है। फुल होवे ते सुंदरता बखेरदा है, खुशबू बखेरदा है। जिस तरह की किस्म होवे पौधे की, उसी तरह का रंग संसार में चढ़दा है। खेती खसमा सेती। जिस खेती का खसम ही ना होवे, कोई उसकी संभाल करने वाला ही ना होवे, उसकी पुछ गिछ करने वाला ही ना होवे,
ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲ ਜਾਏਗੀ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਵਾੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਡੰਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੰਕੇ ਦੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਲਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਖੇਤ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਵੇਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾੜ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਵਾੜ ਨੂੰ ਵਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਵਾੜ ਖੇਤ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਵਾੜ ਖੇਤ ਵਾੜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾੜ ਹੈ। ਵਾੜ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਖੇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਗਵਾ ਰਹੀ? ਰਾਮ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾੜ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਜੜਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਈਓ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਖਸਮਾਂ ਸੇਤੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਸਮ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਰਬਲ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਨਾਨੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਨਾਨੀ ਤੇ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਚਨਾ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਲਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਚਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਨਾ ਸਾਬਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚਨਾ ਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਤੀ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ ਉਗਣ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ।
इन्ना ज्ञान तुहाडे कोल आ गया, तुसी पहला चक्की च पे 2 हो गए, फिर चक्की च पे 4 हो गए, फिर चक्की च पे 16 हो गए, तेरे पली कुछ नहीं रह गया। अज गल करिए तुहाडे उत्तों नहीं लंघ जाती है, क्यों? संभावना ही खत्म हो गई तुहाडी उगण दी। मैं दिहाड़ी विच 100 लोगों नूं वेखदा, 5-7 10 नूं मैं मैसेजां राही, 20 आमो सामने, मैनू किसी बंदे संभावना ही नहीं वेख रही उगण दी। जिन्नी क मालिक ने निगाह दी, उस निगाह नाल मैं जदों वेखना, मैं ना खत्म, टोलियां दे टोले बैठे ने, खत्म, संभावना ही नहीं, गल अड़दी ही नहीं, किते बचन अड़दा ही नहीं, किते अगों ठोकर खावे बचन ते असर करे, बचन तो हवा च निकल जाता है। ते संत तुहाडा भला करे ते किवें करे, की करे? रिधियां सिद्धियां लैके असीं बह जाइए, अज लैना लग जाणगियां काम कराउण वालियां दी, किसी नूं मुंडा चाहीदा, किसी नूं कुड़ी चाहीदी, किसी दा विआह नहीं हुंदा, टोकना ते वारियां आउणगियां, वेख लेना तुसीं। असीं तुहानूं राम बनाउण तुरे हां, असीं तुहानूं ब्रह्म बनाउण तुरे हां, कोई बंदा नहीं लभदा पिया। दुआई खुदा दी, एडे एडे शहरां च कोई बंदा ही नहीं नजर आ रहा, किनू बनाइए राम? जदों नहीं बोध सी, असीं सोचदे सां संत किधर गए, कोई संत दिखदा नहीं। एक जीवन च काल आया, समा आया, 2 2.5 3 साल मैं संत लभदा रहा, डेरियां ते जा जा के कोई ढोलकियां बजावे, कोई धारणा करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। चेला बनाउण नूं सारे तैयार, जिहड़ी चीज सानूं चाहीदी सी किसे कोल भी नहीं। बिठा सारे लिया के आशीर्वाद भी दे दिया कर, हुण जिड्डा भांडा ओडी वस्त पवे ते कोई पता लगे। आपां बठल दे विच एक बूंद पानी सिੱਟ दईए, की पता लगदा उत्थे? चलो राम ने कृपा की, दया की, मेहर की, तरस आ गया उन्हें राह विखा दिता। पर तुसी अमृत नूं जिहड़ा जहर बना लिया, अफसोस इत्थे हो रहा। ये ग्रंथ अमृत सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਗਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇ ਗਏ। देखो ना, सप हर बंदा थोड़ी फड़ सकता है, अग हर बंदा थोड़ी बुझा सकता।
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਰੂਦ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੜ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਖਾ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਮ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਾ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਡਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ, ਕੁਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲੈ ਢੂੰਡ ਲੈ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ। ਦੂਜਾ ਰੌਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਨੇ ਅਚਕਾਣਾ ਰਾਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਖ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸੰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੰਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਏ ਉਹ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੜ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ? ਰੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇ, ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇ। ਐਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਸੀ ਸੋਭਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਸੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣ, ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਓ। 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਝਾੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝਾੜ ਹੈ।
ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੋ। ਸੰਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹੈਗੇ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼। ਸਿੱਧਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵਾੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਉਗ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰ ਸਾੜ ਦੇਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਜਾੜ ਦੇਗਾ। ਸੰਤ ਦੀ ਵਾੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣੀ। ਨਹੀਂ ਪੱਕਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸੱਤ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸੱਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਨਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਨਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी, ये पौड़ी दे डंडे है। ये पौड़ी दे डंडे है। संत दी असीस तो बगैर बंदगी भी नहीं तुरदी है। तुहाडी बुद्धि दी एक सीमा है, बस तुसी उस सीमा तक जा सकते हो, अगे नहीं जा सकते। की अदृश्य मंडल दिखन लग जाएंगे। कुछ समा आत्मा शरीर चो बाहर रहेगी, यही खेड चलती रहेगी, बस इदू अगे कुछ नहीं। शब्द का बोध हो भी गया, पहली गल तो मन तो आत्मा तक जाना बड़ा औखा है, जाया ही नहीं जाता। मन पासे नहीं हटता। मन पासे हटा भी लिया किसी तरीके सेवा करके, सिमरन करके, आत्मा का बोध हो गया, अगे फिर रुक जाना काम। अगे आत्मा की मैल किवें उतरनी है। आत्मा ने अपने ब्रह्म देश का वासी किवें होना है, जोत च जोत किवें रलनी है, बूंद च बूंद किवें पैनी है, ये बड़ा वड्डे भेद ने। एक मार्ग बनया होया है, उस मार्ग दे विच ड्यूटियां लगियां होईयां ने। उस मार्ग विच संत खलोते ने, महात्मा खलोते ने। राम रूप, परमेश्वर रूप, निराकार रूप, जो अपने आप को अभेद कर चुके ने ब्रह्म दे विच, वो अगे खलोते ने रस्ते दसन वाले। सरगुण, निर्गुण, निराकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका, आपे ही फिर जा। एक रास्ता है, जाप तो शुरू होता है, ते जाप कौन कराएगा? सरगुण, सरगुण, निर्गुण, निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका, आपे ही फिर जा। खेड परमेश्वर दी है, तुसी तो सुपुर्द होना है, बस यतन नहीं करना। यतन करोगे रुक जाओगे। एक ऐसा मार्ग है, इहदे ते यतन नाल नहीं तुरया जांदा। यतन ते सुपुर्द विच
ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਜਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਚ ਵਜਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਜਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਧੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਵੇਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਮਿਟਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਚੁੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟੇ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਮਰਪਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਉਹ ਭੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ, ਹਮ ਅਨਜਾਨ ਅਕਲ ਮਤ ਥੋਰੀ, हे मेरे पति परमेश्वर, मेरे गुण मेरे अवगुण दोनों ही तू झोली च पा ले। मैं जेहो जी कमली रमली में तो 20 साल 18 साल आपदा संभालिया गया, मैं ओहो जिहा संभालिया, मेरा कोई अवगुण भी होवे ते मैनू खिमा कर दे। भेद खत्म हो गया, सारे गुण अवगुण सारे खत्म हो गए। की रह गया? जिन्हें चरना च मथा टेक के कहता मालका मैं तो लाखा उगण हो गए होंगे, तेरी जगह च मैं कईयां नूं वेख चुकी होवांगी भी खरे आ मेरा पति बन जाए, आ बन जाए, आ बन जाए। ये भी तो उगण है ना, असल पति नूं छड्ड के किसी होर नूं वेखदे रहना, किसी होर नाल कोशिश करनी, मनोमनी करनी, ये भी अवगुण है। ते जदों वो अवगुण समर्पित कर दे तो फिर असल पति जिहड़ा है वो लीक ही मार देता है। इवें परमेश्वर तुहाडे तो लीक मार देगा। परमात्मा मैं किसे जोगा नहीं,
मेरे च कोई गुण नहीं, मैं तो जन्मां दा भटकिया फिरदा, पता नहीं किन्ने कु गुनाह अज भी सुरत करके शरीर करके मेरे तो हो रहे होणगे। तू दया करी, ये अगों गुनाह ना होण, पिछले बख्शे जान ते अगों मार्ग मिल जाए। ऐस जन्म दे दे, अगले दे दे, ये हुण तेरी माया है, तेरी माया है, तेरी खेड़ है। समर्पित हो जा, सिलेंडर कर देना। की फर्क पैदा है? कोई फर्क नहीं पैदा। जिन्ना जपाए जपा ले, जिन्नी भगती करानी है करा ले। तुसी अपना शरीर ढिला करके छड़ दो, मालका मैं तेरा, करा ला जो कराना बस। तुसी किते बैठे हो, मालका मैं तेरा, करा ला जो कराना। तुरन लगे हो, मालका मैं तेरा, तोर ला जिधर में तोरना। बोलन लगे हो, मालका मैं तेरा, बुला ला जो बुलाना। ये भेद आ जाए। जदों तक तुहाडा दिमाग चलेगा उदों तक राम अगे नहीं आएगा। जिस दिन तुहाडा दिमाग चलना बंद हो गया, पढ़ी भी जाने हो हौमै नामै नाल विरोध है। हौमै की है? मैं की है? मन। जदों तुसी मन चलाओगे तो नाम किथे उत्थे रह गया। हुण नाम दे अर्थ ही गलत होई जांदे ने। असी नाम सोचते हैं शायद जिहड़ा कोई सिमरन चलदा पिया ये नाम है। नाम एक रब दा संघासन है, खुदा दा संघासन है। रब दा नाम जिहदे अंदर नाम आ जाता है उहदे अंदर रब दा संघासन लग जाता है। एक अवस्था है नाम जिहदे उत्ते खुदा बहिंदा है, रब बहिंदा है। ते जे तुसी भी कुर्सी डाई बैठे हो अपने अंदर रब दी, ते रब किथे बहेगा? जगह एक है, जगह एक है, सिंघासन एक लगना होता है। एक कुर्सी डैन दी स्पेस एक है, एक ने बहना है। ते ओ कौन बैठेगा उत्थे? जां मैं बैठेगी? हाँ मैं, एक तो मैं है, एक नाम है, एक तो मैं नहीं ते एक है। वो या तो है बैठेगी या ना बैठेगी, एक बैठेगा। ये दोनों विपरीत दिशावां ने, विपरीत शब्द ने, विपरीत अवस्था है, विपरीत पर्सन ने, विपरीत शक्तियां ने। हौमे दी शक्ति अलग है, नाम दी शक्ति अलग है। तो कल युग में, आज के समय में ऐसा करना बहुत मुश्किल है कि मैं खत्म हो जाए। ये तो हो नहीं सकती। जे मन वस आवे नानका पूर्ण कृपा हो। जिस दिन तुहाडा मन तुहाडे वस आ गया ना, तुसी समझना पूर्ण कृपा है कोई। ते उस कृपा नूं फड़ लेना, छड़ ना देना। उस कृपा नूं फिर फड़ लेना, उस अवस्था नूं पकड़ लेना। पकड़ना किवें? फिर ना मार खा जियो कि अपने बल नाल ना पकड़न लग जियो। तरला करियो
परमात्मा अगे तरला करो, महाराज ये आनंद बनिया रहे। इदां फड़ना है, ऐ नहीं फड़ना कि हुण मैं इदां दा ही मन रखना है ना। जदों तुसीं ये कहोगे ना हुण मैं इदां दा रखना है, फिर वो भज जाएगा, फिर वो अवस्था दौड़ जाएगी। ये तो चोर है, फड़दा मैनूं, ये तो अपना बल प्रयोग कर रहे। तुसीं कहो मालिका हे राम बस यही आनंद रखी, इदां दा ही रखी मैनू कमला रमला जा, बस इदां दा ही रखी मैनू इस संसार तो तोड़ के। इदां दा ही कमल बनना चाहता सा मैं, इदां दी मुरगाई बनना चाहता सा। रवा पानी प्रभाव ना हो, रवा दरिया दे विच, रवा समुंदर विच, होवा सोना पर समझा पत्थर, बन जा सोना पर अपने आप में जाना मिट्टी। मिट्टी तुहाडे एक बचन नाल दुनिया हिलदी होई, तुसीं को ना मालिका ये अधिकार तेरा, ये अधिकार तेरे कोल है। तू मेरे तो एक कहर ना करा, ये तू वेख, मैं तो असीस ही देंगा, मैं तो सबनू प्रेम ही देंगा, मैं तो सबनू प्यार ही देंगा, मैं तो सारी कुदरत नू कलावे विच ही लांगा, मैं तो सबनू प्रेम ही वंडांगा। बस मैं तो बुरा ना करा किसी। संत उतों तुहानू कड़क मिलणगे, कड़क ऐ लगेगा ये हुण खा जाणगे सन। अख दी कूर इन्नी बंदा टिक ना पाएगा, बोलते प्रभाव इन्ना और एडा बंदा अंदरों कंब जाता गल करन लगे, सुन लगे, पर हिरदा कोमल कोमल। पर अपनी कोमलता दा संत बाहर भेद नहीं आउण दिंदा, मैं अंदरों किड्डा कोमल हां, भेद नहीं आउण दिंदा। उन्होंने पता है जे मेरी कोमलता दा भेद संसार नूं आ गया, ये तो सलोक पाई जाते आदि ने। इन्हों पता लग गया साडे महात्मा दा, साडे संत दा, साडे गुरु दा इन्ना हिरदा कोमल है, ये तो गलतियां करनगे, तो भय खत्म हो जाएगा। संत कोल भय ते भाव दोए, असंत कोल कल्ला भय है। संत कोल नाल भाव है, गोबिंद भाव भगत का भूखा। जदों पैरे विच प्रेम आ जाता है, फिर उन्होंने कहते ने ये इश्क हो गया है, ये प्रेम हो गया है, इत्थे लग गई है। किवें लग गई है? जिथे सच्चा प्रेम हो जाए, मेरा किते टुट ना जाए, ये डर भी रहिंदा है नाल। वो डर ओदी वाड़ है, उस प्रेम दी ओदी आजू लम्मी करदा है, उस प्रेम दी, क्योंकि सच्चा प्रेम होया है, सच्ची जगह ते होया है। किते मत अवज्ञा हो जाए, किते कोई गलती हो जाए, किते माड़ी चंगी जगह लंघ जा, किते माड़ा चंगा बोल मेरे मालक नूं पसंद ना आवे, ते मेरे प्रेम च किते दरार ना आ जाए, ये भय बन जाता है।
ਇਹ ਭੈ ਫਿਰ ਵਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਜੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੂਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹਿ ਭੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਖ ਝਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਖ ਝਾੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੰਖ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਾਇਆ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੰਭ ਝਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇ, ਬੰਨ ਲਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਜੇ ਖੰਭ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ ਵਿਜਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂ, ਜੇ ਖੰਭ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ ਵਿਜਾਰੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖੰਭ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਖੰਭ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇਗਾ, ਖਰੇ ਮਿਲਣ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਦੇਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਨ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੱਜੇ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੰਤ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਦਾ ਖੰਭ ਹੈ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਨੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਾਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਾਣਿਆ, ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨੇ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਜੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹਮਾਊ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਨੇ। ਮੋਹ ਅੰਨ ਹੈ, ਮੋਹ ਥੋਥ ਹੈ, ਮੋਹ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਮੋਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੋਹ ਜੰਜਾਲ ਹੈ, ਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। मोह खा जाएगा, ग्रस जाएगा, खा जाएगा।
ਇਹ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਸ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਰ ਲਾ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਡੁਬੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਗਲਾ ਤੇ ਹੰਸ ਨੇ। ਹੰਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਗਲਾ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਡੱਡੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਸ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੰਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੁੰਝ ਰੱਖਦਾ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਨੀਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਹੰਸ 'ਚ। ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਹੰਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੰਸ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਬਗਲਿਆ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਰ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਬਗਲਿਆ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਧਾਰਨਾ ਪੜੀ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਲਿਆ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਰ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਬਗਲਿਆ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਰੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣੀਏ। ਧੌਣ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗੇ, ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ। ਗਰਦਨ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਬਣਾਵੇ। हंस बन तो बाद भी जब लग नाओ समुद्र में क्या जाना क्या होए। जदों तक समुद्र दे विच नाव है उदों तक हंसा ये मान ना कर ली मैं हंसा। डरदा रही मालका सिरे ला दे, सिरे ला दे। संत कहते ने जदों तक बेड़ी समुद्र च क्या जाना क्या हो। की पता कदों तूफान आवे ते ना संभलिया जावे, वाड़ कमजोर हो जाए, अपनी बिरती बंदा मन च आ जाए ते बेड़ी मूधी हो जाए। की पता केड़े वेले काम दी वेग आ जाए, केड़े वेले क्रोध दा वेग आ जाए, केड़े वेले लोभ दा वेग आ जाए, लालच दा वेग आ जाए ते बूढ़ी बेड़ी मूधी कर जाए। क्या जाने क्या हुए। इसे करके कह रहे हैं ना, समर्पण रखो, अपने ते ना लगो। जिस दिन तुसी ये कहन लग गए ना मैनू ज्ञान है, सानू सब पता है, असी उत्तों सब कुछ करा लेने, असी लिखता बदला देने, असी ये कर देने, असी वो कर देने, सानू सब कुछ करना आता है। असी सजा दे देने, असी मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो करें। हर जो हमकार ना पावे
ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਖਲੋ ਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਸੰਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਲੇ ਸੋਧਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਲੇ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਹਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਤਮਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਢੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਵੱਢ ਦਿਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਪੱਟ ਦਿਓਗੇ? ਜੇ ਪੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਖਮ ਕਰੋ, ਤੀਰ ਮਾਰੋ, ਚੋਟ ਮਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੋ। ਕਰੋ ਚੋਟ, ਮਾਰੋ ਤੀਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰੋ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰੋ। ਐਸਾ ਮਾਰੋ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੋਟ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਮਾਰੋ। ਰੱਖੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰੋ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਹੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਝੱਗਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਲਹੂ ਕੱਢਿਆ, ਗੰਦ ਕੱਢਿਆ, ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਵਗਣ ਕੱਢਿਆ। ਮਨ ਤੇ ਚੋਟ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਚੋਟ ਉਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਦਰ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਦਰ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਬਲੋ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।